Hello everyone, this is Venugopal Gonam, lecturer in physics, GJC Ramanapeta, Yadadri Bhuvanagiри district. So in this class I am going to take you the next part of the oscillations lesson. So earlier I completed part 1 and part 2, now part 3 of oscillations lesson. So in continuation of earlier 2, so ఆసిలేషన్స్ పార్ట్ 3 ఇంతకుముందు 2 వీడియోల తర్వాత ఉన్నటువంటి డోలనాలు అనే లెసన్ యొక్క మూడవ భాగాన్ని నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను. Now the next topic is here energy of simple harmonic oscillator here. So in order to calculate this one, first of all I am going to take the kinetic energy here. So you know that here velocity is actually, it is a function of time, and in the case of simple harmonic oscillator, this is the mean position. Velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme positions. So therefore the kinetic energy we are going to write here. So kinetic energy, wherever you go, the kinetic energy expression never changes. It has only one expression, that is K equal to, I can write half mv square. We already derived the V value, that is V equal to minus A omega sine of omega t plus phi. So if you substitute this value, we are going to get capital K equal to 1 by 2 m omega square A square sine square omega t plus phi. Now put this m omega square equal to K, small k, we already this we take, and this is called as force constant. Already we discussed in the earlier video. So therefore K equal to, we get what here, 1 by 2 small k A square sine square omega t plus phi. Now if you look at this equation, this is the kinetic energy expression which is having a sine square term. Hence its period is going to be t by 2. That means after every t by 2, the value of the k is going to be repeated. Okay. సో గతిజ శక్తి గురించి చూద్దామండి. మనం ఇక్కడ వేగాన్ని, అంటే సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉన్నటువంటి వేగాన్ని, కణం యొక్క వేగాన్ని గమనిస్తే మాధ్యమిక బిందువు వద్ద వేగం ఎంతైతుంది, వేగం అనేది గరిష్టం ఉంటుంది. అదే దాని అంత్య బిందువుల వద్ద మాత్రం వేగం అనేది శూన్యమవుతుంది. సో కాబట్టి గతిజ శక్తి సమీకరణం K ఈక్వల్ టు, మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే, ఎక్కడ పోయినా మారకుండా ఉండే సమీకరణం గతిశక్తికి ఏంటంటే హాఫ్ mv స్క్వేర్. స్థితిశక్తి సమీకరణం అన్న మారుతుంది, కానీ గతిజ శక్తికి మాత్రం ఏ లెసన్లోనైనా కూడా ఒకటే సమీకరణం, అది హాఫ్ mv స్క్వేర్. మనం ఆల్రెడీ వేగానికి సమీకరణం గత వీడియోలో డిరైవ్ చేయడం జరిగింది. అది ఏంటంటే V ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ ఒమేగా సైన్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. ప్రతిక్షేపించినట్లయితే మనకి ఏమొస్తుంది, 1 by 2 m ఒమేగా స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. దీనిలో మనం ఏం చేద్దామంటే m ఒమేగా స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ k అని రాద్దాం. దీని పేరు మనం ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకున్నాం. దీని పేరు ఏంటంటే బల స్థిరాంకం అంటాం. సో అప్పుడు k ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే 1 by 2 k ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ పై. సో ఇది గతిశక్తికి సమీకరణం. సో దీంట్లో ఈ సైన్ స్క్వేర్ టర్మ్ ఉండడం వల్ల దీని యొక్క ఆవర్తన కాలం ఎంత అంటే t by 2. అంటే ప్రతి t by 2 కాలం తర్వాత దీని విలువలు అనేవి పునరావృతం కావడం జరుగుతుంది. ఓకే. నౌ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. దీని తెలుగులో స్థితిజ శక్తి అంటారు ఇక్కడ. సో టు గెట్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, వీ నో దట్ ద total energy, that means the restoring force or spring force. So spring force formula is what here, spring force formula F equal to minus kx, and potential, from this one potential energy expression we already discussed in work energy power. So therefore potential energy can be written as
potential energy of simple harmonic motion. Simple harmonic motion. U equal to half kx square. But you know x value, the displacement of a simple harmonic motion is what here? A cos of omega t plus phi. If you substitute this value, you are going to get a u equal to 1 by 2 k a square cos square omega t plus phi. So this is the expression for kinetic energy here. And you know this displacement is what here? If you take simple harmonic oscillator, displacement is 0 at the mean position and plus a and minus a at the extremes. Here because a square is there, x square is there, so plus a or minus a doesn't matter. So potential energy is maximum at the extremes and 0 at the mean position here. And again its period is going to be what here? Period is going to be t by 2. The reason is same because it's a cos square term here. Okay, so స్థితియ శక్తిని నిర్వచించడం కోసం మనం స్ప్రింగ్ యొక్క బలం చూసినట్లయితే స్ప్రింగ్ బలం ఫార్ములా ఏముంటుంది? స్ప్రింగ్ యొక్క బలానికి ఫార్ములా F ఈక్వల్ టు మైనస్ kx అంటాం. k అనేది బల స్థిరాంకం, x ఈజ్ ద సాగుదలం, x ఈజ్ ద హియర్ ఎలాంగేషన్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్, దీని నుంచి మనం ఆల్రెడీ పని శక్తి సామర్థ్యంలో స్థితియ శక్తికి మనము రాయడం జరిగింది. సో సరళ హరాత్మక చలనం యొక్క స్థితిజ శక్తి u ఈక్వల్ టు ఏం రాయొచ్చు అంటే హాఫ్ kx స్క్వేర్. కానీ మనకు ఆల్రెడీ x ఈక్వల్ టు మనము స్థానభ్రంశానికి సమీకరణం రాయడం జరిగింది, a cos omega t ప్లస్ phi. సో దీన్ని మనం ప్రతిక్షేపించినట్లయితే u ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది? 1 by 2 k a స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. సో ఇది స్థితి శక్తి సమీకరణం అండి. దీంట్లో మీరు గమనించినట్లయితే స్థానభ్రంశం ఏదైతే ఉందో x మాధ్యమిక బిందువు వద్ద శూన్యం అవుతుంది, అంత్య బిందువుల వద్ద ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏతో మనకు మార్పు ఏమి ఉండదు. సో దీనివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే మాధ్యమిక బిందువు వద్ద స్థితి శక్తి శూన్యం అవుతుంది, కానీ అంత్య బిందువుల మధ్య మాత్రం దీని యొక్క విలువ గరిష్టం అవుతుంది. మరి దీని ఆవర్తన కాలం ఎంత ఉంటుందంటే ఆవర్తన కాలం అనేది దీనికి కూడా t by 2, ఎందుకంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ ద కాస్ ఉంది కాబట్టి. మామూలుగా కొసైన్కి ఆవర్తనం మనం t తీసుకుంటాం 2π, కానీ ఇక్కడ t by 2 ఎందుకంటే ఇది స్క్వేర్ టర్మ్ ఉంది. ప్రతి t by 2 కాలం తర్వాత దీని యొక్క విలువలు అనేవి పునరావృతం కావడం జరుగుతుంది. ఓకే, now coming to the next one, that is total energy. So total energy of SHM, సరళ హరాత్మక చలనం యొక్క మొత్తం శక్తి. So total energy means what here? We can write total energy equal to sum of what here? Potential energy and kinetic energy. So k plus u. If you write the values here, E equal to, we can write k means 1 by 2. What we are having here? K a square, and this is what here? Sin square omega t plus phi, plus u is what here? 1 by 2 k a square cos square omega t plus phi. So we can take common, that is what here? We can take half k a square common. What you are going to get here? It is left with sin square omega t plus phi plus cos square omega t plus phi. And you know sin square theta plus cos square theta equal 1. This term becomes 1. Then E equal to, we can get what here? Half k a square. If you observe this formula does not contain any time term. Indicates that the total energy of simple harmonic motion is always constant, which does not vary with time. So this is nothing but what here?
in the case of simple harmonic motion, the total energy is conserved, or the law of conservation of energy holds good in the case of simple harmonic motion. So if you observe this curve here, that means though the potential energy and kinetic energy changes, but the total energy always remains constant. You can see here the red line potential energy, blue line kinetic energy. So when the potential energy is increasing, the kinetic energy is decreasing. When the potential energy is increasing, here decreasing, and here the potential decreasing, kinetic energy is increasing. But if you see at any point, the sum is always equal to the total energy here. It does not changes here. Okay, so this is nothing but law of conservation of energy in the case of simple harmonic motion. సరళ హరాత్మక చలనం యొక్క మొత్తం శక్తిని మీరు గమనించినట్లయితే ఈ స్థితీయ శక్తి మరియు గతీయ శక్తుల మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ మొత్తం శక్తి అంటాం. సో మొత్తం శక్తి E ఈక్వల్ టు K ప్లస్ U. K విలువ ఆల్రెడీ మనం ఇందాకనే రాశాం కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ ప్రతిక్షేపించిన KA స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5, ఇక్కడ హాఫ్ KA స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5. దీంట్లో హాఫ్ KA స్క్వేర్ని మనం కామన్ తీసినట్లయితే సైన్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 కాస్ స్క్వేర్ ఒమేగా టీ ప్లస్ 5 ఈ విలువ 1 అవుతుంది. కాబట్టి ఈ గతీయ మొత్తం శక్తి ఎంత వస్తుందంటే మనకు ఫార్ములా హాఫ్ KA స్క్వేర్. మీరు ఈ సమీకరణం గమనిస్తే దీంట్లో కాలం అనేది లేదు, టీ అనేది లేదు. అంటే అర్థం ఏంటంటే కాలంతో పాటు ఈ విలువ మారదు, ఇది ఒక స్థిరాంకం. అనగా సరళహరాత్మక చలనంలో స్థితిశక్తి గతిశక్తులు మారుతాయి, కానీ మొత్తం శక్తి అనేది ఎప్పటికీ కూడా మారకుండా స్థిరంగా ఉంటుంది. సో దీన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే మనం శక్తి నిత్యత్వ నియమాన్ని కూడా అంటాం. అంటే సరళహరాత్మక చలనంలో శక్తి నిత్యత్వ నియమం అనేది పాటించబడుతుంది. మీరు ఈ గ్రాఫ్ను గమనించినట్లయితే ఈ ఎరుపు లైన్ అనేది మనకి స్థితి శక్తిని, బ్లూ లైన్ అనేది మనకి గతి శక్తిని సూచిస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, స్థితి శక్తి పెరుగుతుంది కానీ గతి శక్తి అక్కడ తగ్గుతుంది. స్థితి శక్తి తగ్గితే ఇది పెరగడం జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కడైనా తీసుకోండి, ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి తగ్గుతుంది, కానీ మొత్తం శక్తి మాత్రం ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉంటుంది. అనగా సరళ హరాత్మక చలనంలో మొత్తం శక్తి అనేది ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండి నిత్యత్వ నియమాన్ని పాటించడం జరుగుతుంది. Now the next topic is here, time period of a simple pendulum. One of the important topic of the lesson here is a 8 marks question. You have to concentrate on this topic here. It's a very important topic here. So first of all, I will tell you what is meant by simple pendulum. Simple pendulum means what here? A heavy sphere, that means a heavy sphere hang by using or suspended by using weightless or massless unspun thread is called as what here? Simple pendulum. So a heavy metal sphere suspended by means of a inextensible unspun thread is called as simple pendulum here. And the point from where it is suspended, this point is called as point of suspension, and center of gravity of this sphere, which is normally called as bob, is called as center of oscillations. The distance from the center of point of suspension to center of oscillations is called length of the pendulum L here. Okay, లఘు లోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలం అనేది ఈ లెసన్ నుంచి వచ్చే ఒక 8 మార్కుల ప్రశ్న. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని ఖచ్చితంగా అందరూ నేర్చుకోవాలి. మొదట లఘు లోలకం అంటే ఏందో చూద్దాం. ఒక బరువైన లోలకాన్ని తేలికైన సాగుదల లేని దారంతో వేలాడదీసిన అమరికను మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే లఘు లోలకము అని అంటాం. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒక తేలికైన సాగుదల లేని దారంతో వేలాడదీసిన బరువైన గోళాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే లఘు లోలకము అంటాం. సో ఇక్కడ ఏ బిందువు నుంచే దాన్ని మనం ఇక్కడ దాన్ని వేలాడదీసాం, దాని ఆధార బిందువు అని. మరి ఇక్కడ దీని యొక్క ఈ గోళం యొక్క గరిమెనాభిని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే డోలన కేంద్రం అని అంటాం. ఈ డోలన కేంద్రం నుండి ఆధార బిందువు గల మధ్య దూరాన్ని మనం ఇక్కడ లఘు లోలకం యొక్క పొడవు అనడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే లెట్ us consider a simple pendulum of mass m and length L. Okay, now actually this is the main position here.
Now it is pulled aside and left. When it is pulled aside and left, it makes oscillations here. So when it is at this position, what happens here? Let us consider at any instant of time, the pendulum makes an angle theta with the vertical here. So at this position, the weight acts vertically downward, and we are going to resolve the weight into two components. So this is also theta here. So therefore this is mg cos theta, this is mg sin theta here. So this mg cos theta is balanced by tension in the thread here, but the unbalanced one is what here? Mg sin theta here. This mg sin theta makes the pendulum to come back to its original position. Hence this mg sin theta can be taken as what here? The restoring force here. So this restoring force is making the pendulum to come back here. But here, if you observe the path of this pendulum here, it is an arc of a circle. It is not linear. So if it is an arc of a circle, so for circular motion, what is required here? Circular motion, we require a torque here. And what is the restoring torque here? So restoring torque we can write like this. Tau equal to, I can write torque formula is what here? Force into perpendicular distance. So what is the force here? This mg sin theta is the force, and perpendicular distance is what here? L. So therefore I can write mg sin theta into L. I am putting a minus sign. Why minus sign here? Actually the particle or the pendulum is going to oscillate right side, but this restoring force is opposing the motion. So this opposition can be expressed in terms of what here? This minus sign here. Then according to Newton's law of rotation, Newton's law of rotation, what is the this deflection torque here? Deflection torque. Deflection torque equal to, we can write what here? I alpha, where this I is what here? I is called moment of inertia of this bob here, and alpha is called here angular acceleration. సో మనం ఇక్కడ ఒక లఘు లోలకాన్ని మనం తీసుకుందాం. సో లఘు లోలక నిర్వచనం ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఎల్ పొడవు ఎం ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక లఘు లోలకాన్ని తీసుకుందాం. సో దీన్ని మనము మాధ్యమిక బిందువు నుండి కొంత పక్కకు లాగి వదిలినట్లయితే అది ఈ మాధ్యమిక బిందువు పరంగా అటు ఇటు డోలనాలు చేస్తుంది. ఏదైనా క్షణం వద్ద అది నిలువు అక్షంతో టీటా కోణం చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్థానంలో ఉందనుకుందాం. ఇక్కడ దాని యొక్క భారం అనేది mg కిందికి పనిచేస్తుంది. దీన్ని మనం రెండు లంబ అంశాలుగా విడగొట్టినట్లయితే ఒకటి mg cos θ, మరొకటి mg sin θ అవుతుంది. mg cos θను తీగలోని అంటే దారంలోని తన్యత తులనం చేస్తుంది, కానీ తుల్యం కాకుండా మిగిలినటువంటి బలం ఏదైతే ఉందో mg sin θ ఈ లోలకాన్ని వెనక్కు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ మీరు దీని మార్గాన్ని గమనించినట్లయితే ఇది ఒక వృత్తం యొక్క చాపం లాగా ఉంటుంది. సో ఇది వృత్తం యొక్క భాగం కాబట్టి వృత్తాకార గమనానికి కావాల్సింది ఏంటి అంటే మనకి టార్క్ కావాలి. దీన్ని మనం పునఃస్థాపక టార్క్ అంటాం. సో పునఃస్థాపక టార్క్ ఫార్ములా ఏంటంటే బలము ఇంటూ లంబ దూరం, భ్రమణాక్షం నుండి లంబ దూరం. కాబట్టి టౌ ఈక్వల్ టు mg sin θ, మరి ఇక్కడ నుంచి దీని యొక్క లంబ దూరం ఎంత అంటే L, కాబట్టి L తీసుకున్నాం. ఈ రుణ గుర్తు దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే చలనమేమో మనము ఈ మాధ్యమిక బిందువు నుండి దూరంగా తీసుకెళ్ళాం, కానీ ఈ పునఃస్థాపక టార్క్ చలనాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంది కాబట్టి మైనస్ సైన్ తీసుకోవడం జరిగింది. న్యూటన్ భ్రమణ గమనంలో న్యూటన్ నియమం ప్రకారం అపవర్తన టార్క్ అంటాం దీన్ని, ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అంటే. సో అపవర్తన టార్క్ యొక్క సూత్రం ఏంటంటే మనకి ఐ ఆల్ఫా. ఇక్కడ ఐ అంటే ఏంటంటే జడత్వ భ్రామకం, ఐ అంటే జడత్వ భ్రామకం, అండ్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది కోణీయ త్వరణం, కోణీయ త్వరణం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎప్పుడైతే మరి ఇక్కడ మనకి now at equilibrium,
So at equilibrium, what happens here? We can write here restoring torque equal to deflection torque. That is minus L mg sin theta equal to I alpha, we can write. Okay, this implies alpha equal to, I'm going to write minus mgl by I of sin theta. And the expansion of sin theta is, sin theta expansion will be like this: sin theta equal to theta minus theta cube by 3 factorial plus theta power 5 by 5 factorial. Like that, it is a infinite series. For small values of theta, sin theta is approximately equal to theta. This implies what here? Alpha equal to, we can write minus mgl by capital I into, we can write what here? Theta. Now we talk about what here? Linear simple harmonic motion. So linear simple harmonic motion is what here? A proportional to minus x. So this is linear SHM. But what is angular SHM here? Alpha is directly proportional to minus theta. This is called what here? Angular SHM. So if you compare, now compare with angular SHM, that is alpha equal to minus omega square theta. We get what here from this one? Omega equal to under root of mgl by I we are going to get. Ante, so omega equal to, we got what here? Under root of mgl by I. But what is I? But for simple pendulum, of mass m and length L, I equal to, we can write ml square. So therefore omega equal to under root of mgl by ml square, mass cancel, one length cancel, we get under root of g by l. And time period t equal to 2 pi by omega, means t equal to, we get 2 pi root under root of L by G. So this is the expression for time period of a simple pendulum, which is very important, and this is an 8 marks question. Next we are having seconds pendulum. So what is meant by seconds pendulum? So seconds pendulum means a pendulum whose time period is 2 seconds. That means a pendulum whose time period is 2 seconds is called as what here? Seconds pendulum. Pendulum whose time period is 2 seconds is called seconds pendulum. Let us derive the length of seconds pendulum. Length of seconds pendulum. So what is given here? T equal to 2 seconds and G equal to 9.8. What is L? So T equal to, we have the formula 2 pi root L by G. So this is T is 2 into 2 pi root L by 9.8, squaring on both sides. So 4 equal to 4 pi square L by 9.8. 4 cancel, pi square almost cancels 9.8.
L equal to 1 meter we are going to get. So what is the length of seconds pendulum here? Length of seconds pendulum is 1 meter or 100 centimeter. Okay. ఒకసారి మీరు గమనించండి, ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పిన ఇక్కడ. సో ఇది పునఃస్థాపక టార్క్, ఇది అపవర్తన టార్క్. సో మనం ఐని మనం జడత్వ భ్రామకం అంటాం, ఆల్ఫాని కోణీయ త్వరణం అంటాం. ఓకే. సమతా స్థితి వద్ద అంటే రెండు కూడా సమతా స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ అపవర్తన టార్క్ అదేవిధంగా మనకి పునఃస్థాపక టార్క్ రెండు సమానం అవుతాయి. సమానమైనప్పుడు మన సమీకరణం రాస్తే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే -mgl ఆఫ్ సైన్ థీటా వస్తుంది. ఈ సైన్ థీటా యొక్క విస్తరణ రూపం ఈ విధంగా ఉంటుందండి. సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు థీటా మైనస్ థీటా క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ థీటా పవర్ 5/5 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అనంత విస్తరణ రూపం ఉంటుంది ఇట్లా. సో ఒకవేళ టీటా స్వల్పం అయితే, టీటా స్వల్పమైనప్పుడు ఏమైందంటే ఈ టర్మ్స్ అన్నిటిని కూడా మనము టీటా క్యూబ్ థీటా పవర్ 5 అన్నిటిని కూడా మనం విస్మరించి సైన్ థీటా ఈక్వల్ టు థీటాగా తీసుకుంటాం. దీన్ని ఇక్కడ ప్రతిక్షేపించడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, రేఖీయ సరళ హరాత్మక చలనం యొక్క సమీకరణం ఏంటంటే ఏ ప్రపోర్షనల్ టు -x లేదా ఏ ఈక్వల్ టు -ω²x. అదే మరి కోణీయ సరళ హరాత్మక చలనం ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ఏమొస్తుందంటే కోణీయ త్వరణం ఆల్ఫా వస్తుంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో కోణీయ స్థానభ్రంశం థీటా వస్తుంది. ω² అనేది కామన్ కాబట్టి మనం దీన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ సమీకరణాన్ని కోణీయ సరళ హరాత్మక చలనంతో మనం కనుక పోల్చినట్లయితే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు -ω² థీటాతో పోల్చితే ω² ప్లేస్లో ఉన్న టర్మ్ ఏంటంటే mgl/i. కావున ఒమేగా ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే √mgl/i రావడం జరుగుతుంది. మరి దీంట్లో మనం ఏం చేసినామంటే మరి సింపుల్ లఘులోలకానికి i విలువ ఎంత? సాధారణంగా i యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే ద్రవ్యరాశి ఇంటూ మరి భ్రమణాక్షం నుండి గల దూరం యొక్క వర్గం. కాబట్టి i ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తామంటే ml² అని రాసినాం. సో దాన్ని ప్రతిక్షేపిస్తే m క్యాన్సిల్ అయింది, ఒక l క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. మనకి ఏమొచ్చింది అంటే √g/l రావడం జరిగింది. మరి ఆవర్తన కాలానికి సమీకరణం ఏమిటి అంటే మనకు తెలుసు, ఆవర్తన కాలానికి సమీకరణం t ఈక్వల్ టు 2π/ω. ఈ ఒమేగా ప్లేస్లో దీని విలువ ప్రతిక్షేపిస్తే ఆవర్తన కాలం ఎంత వచ్చిందంటే t ఈక్వల్ టు 2π√L/g రావడం జరిగింది. ఓకే. సో ఇది 8 మార్కులకు చాలా ఇంపార్టెంట్. కాలం అనేది ఆవర్తన కాలం, లఘులోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలాన్ని మనం రాబట్టడం అనేది ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ హియర్. ఓకే. నా తర్వాత సెకనుల లోలకం. సెకండ్ల లోలకం అంటే సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సెకనుల లోలకం ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏ లోలకం యొక్క ఆవర్తన కాలం 2 సెకండ్లు అవుతుందో దాన్నే సెకండ్ల లోలకం అంటాం. అంటే దాని యొక్క ఆవర్తన కాలం అంటే అటు పోయి మళ్ళీ తిరిగి అదే బిందువు వద్ద రావడానికి 2 సెకండ్ల కాలం పడితే దాన్ని మనం ఇక్కడ సెకండ్ లోలకం అంటాం. సాధారణంగా ఏవైతే లోలక గడియారాలు ఉంటాయో దాని యొక్క ఆవర్తన కాలం 2 సెకండ్లు ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా సెకండ్ల లోలకాల కిందకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు. సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు ఎలా కనుక్కోవాలంటే దాని ఆవర్తన కాలం ఎంత? 2 సెకండ్స్, g 9.8. కాబట్టి L ఎంత? సమీకరణం ఇది. దీంట్లో మనం విలువలు ప్రతిక్షేపించినాం. ఇరువైపులా మనము వర్గం చేసినాం. ఇరువైపులా వర్గం చేస్తే మనకి ఏమైందంటే ఈ 2 అనేది 4 అయింది, ఇది 4π² అయింది ఇంటూ L/9.8. 4కి 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, π² కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది 9.8కి. ఎందుకంటే ఈ π² వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ 9.8కి సమానం ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి L ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది అంటే 1 మీటర్ రావడం జరుగుతుంది. అంటే దీనివల్ల మనకి ఏమర్థమవుతుంది అంటే సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు 1 మీటర్ ఉంటుంది. సెకండ్ల లోలకం యొక్క పొడవు 1 మీటర్ ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా మనం 2 సెకండ్ల ఆవర్తన కాలం గల లోలకం తయారు చేయడం, దాని పొడవు ఇట్లా 1 మీటర్ ఉండాలి. ఓకే. సో ఇది 8 మార్క్స్కి సంబంధించి అత్యంత చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి. ఈ మీరు t ఈక్వల్ 2π√L/g వరకు డిరైవ్ చేస్తే 6 మార్కులు ఉండొచ్చు. సెకండ్ల లోలకం కానీ లేదా లోలకం యొక్క పొడవు కానీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా దీని డెఫినేషన్ రాసినా ఇంకొక 2 మార్కులు వస్తాయి. మొత్తం 8 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా దీన్ని విని
దీని నోట్స్ రాసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేద్దాం.